हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याच्यापूर्वी बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर एज ए फ्लिपफ्लॉप म्हणून बघितलं होतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण FSK यूजिंग IC555 हे बघणार आहोत. तर FSKचा लॉंग फॉर्म होतो फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइंग. तर याची सर्किट याप्रमाणे असते. तर हे डिजिटल इनपुट्स म्हणजे पल्स रेजिस्टर RS सोर्स रेजिस्टर्स, ट्रान्झिस्टर T1 कनेक्ट असते, याला दिला जातो. रेजिस्टन्स RA आणि RB याप्रमाणे जोडलेले असतात. जंक्शन पॉईंट आहे. RC हा कलेक्टरला जोडलेला आहे म्हणून याला RCनं दाखवलेला आहे. RC सी मीन्स कलेक्टर आणि हा RB रेजिस्टन्स RA रेजिस्टन्स हे पिन नंबर 7ला जोडलेला आहे. हा कॅपॅसिटर C आहे आणि 6 आणि 2 हे शॉर्ट केलेले आहेत. अगेन हे IC555 आहे, तुम्हाला माहीत आहे. तर पिन नंबर 4 आणि पिन नंबर 8 these are also sorted and pin number 5 sorted by capacitors. This value should be 0.1 microfarad. Okay, and 3 is the output. So for digital communication, binary code is transmitted by shifting carrier frequencies between two preset frequencies. Then FSK is used. FSK frequency shift keying is used. Two preset frequencies are 1070 Hz and 1270 Hz. These are the preset frequencies which is generated by or created by using the stable multivibrator, and circuit is stable multivibrator. This circuit is used stable multivibrator for creating these frequencies. These are the two preset frequencies. When digital input is high, this one digital input, when digital input is high, transistor T is off. This transistor will off and circuit works as a stable multivibrator. Okay, whose frequency is given by equation formula F equal to 1.414 divided by RA and RA plus twice of RB in bracket into multiply by C. C is the capacitor. So RA, RB and C are the adjacent to frequency 1070 Hz. So by adjusting the value of these two resistors and capacitors, its value changes. Ultimately this frequency can adjust. That should be 1070 Hz. When digital input is low, then transistor T is on. When digital input is low, transistor T is on and RC is connected across the RA. Then RC connected across the RA. RC connected to across means these two resistors RA and RC are become parallel. So that at that time T is on, so R is connected across RA. Now frequency of output is, in this time frequency will be F equal to 1.414 divided by RA parallel RC. This symbol is parallel, means resistance RA and RC are the parallel, plus twice RB whole bracket completed and multiply C. So these resistors RA, RC and RB and capacitors adjust the value of frequency 1217 Hz. Thus the two frequencies preset frequencies
that are the 1070 hertz and 1270 hertz. These are the preset frequencies are created and calculated by this formula f equal to 1.414 Ra twice upon twice Rb into C, and second one this one. So these are the two formula. So this is the working of frequency शिफ्ट कीइंग. समजलं का? तर थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये बायनरी कोड हे 2 प्रीसेट फ्रिक्वेन्सीवर कार्य करतात. म्हणजे ते फ्रिक्वेन्सी प्रीसेट फ्रिक्वेन्सीज ज्याला आपण आणि कॅरियर फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट करून ट्रान्समिट करता येतात. डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये बायनरी कोड हे 2 प्रीसेट फ्रिक्वेन्सीज व कॅरियर फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट करून ट्रान्समिट करता येतात. तर अशी जी सर्किट असते त्याला आपण काय म्हणतो, FSK सर्किट. FSK सर्किट म्हणजे फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइंग सर्किट असे म्हणतात. स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा वापर करून हे 2 शिफ्ट फ्रिक्वेन्सी या ठिकाणी तयार केले जातात. आता जे सांगितले स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा वापर करून हे 2 फ्रिक्वेन्सी या ठिकाणी तयार केले जातात. फर्स्ट इज 1070 हर्ट्ज अँड second is 1270 hertz. So these are the preset frequencies. By using stable multivibrator we can get it. तर जर डिजिटल इनपुट जेव्हा याचा जास्त असतो, जेव्हा डिजिटल इनपुट याचा जास्त असतो तेव्हा ट्रान्झिस्टर T हा ऑफ असतो व सर्किट स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणून काम करतो. कळलं का? जेव्हा डिजिटल इनपुट जास्त असतो तेव्हा ट्रान्झिस्टर T ऑफ असतो व सर्किट स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणून कार्य करतो. त्यावेळेसची फ्रिक्वेन्सी ही असते f इक्वल टू 1 बाय हे आता सांगितलं 1.414 अपॉन. ठीक आहे, एवढी असते. येथे ट्रान्झिस्टर Ra आता सांगितले की ट्रान्झिस्टर Ra Rb आणि कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू आपण ॲडजस्ट करून ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला प्राप्त करता येते 1070 हर्ट्ज. ओके. तर जेव्हा डिजिटल इनपुट कमी असतो, जेव्हा हा डिजिटल इनपुट कमी असतो त्यावेळेस ट्रान्झिस्टर हा ऑन होतो आणि त्यावेळेस रेजिस्टर RA, त्यावेळेस रेजिस्टर RC अँड RA, दिस रेजिस्टर RA अँड RC हे पॅरेललमध्ये येतात, म्हणजे जस्ट लाईक पॅरेललमध्ये कनेक्ट होतात. आणि म्हणून अशा वेळेस या सर्किटची फ्रिक्वेन्सी जर आपण काढायचं झालं तर हा फॉर्म्युला वापरतो 1.414 अपॉन RA प्लस 1.414 upon RA parallel RC plus twice of RB into C. So this one. So these are the two frequency. या ठिकाणी जे आपण RA RB RC व कॅपॅसिटर जे वापरलेलं आहे तर याची व्हॅल्यू आपण चेंज करून ही फ्रिक्वेन्सी आपण प्राप्त करतो 1270. तर अशा प्रकारे याची कार्यप्रणाली असते. तर या ठिकाणी हा चॅप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर संपलेला आहे. आता याच्यावर मी असाइनमेंट तुम्हाला देत आहे. ते असाइनमेंट लिहून घ्यायचे तुम्ही आणि त्या असाइनमेंटचे उत्तर तुम्ही आपल्या मनानं लिहायचं आहे. कारण की मी स्टडी मटेरियल सोबतच अपलोड केलेलं आहे. तर त्या स्टडी मटेरियलचा अभ्यास करून आपल्या मनानं त्या प्रश्नांचे उत्तरे लिहून काढायचे आहेत आणि ते क्लासरूमवर अपलोड करायचे आहेत. याच्यावर परीक्षा घेण्यात येईल. ते तारीख तुम्हाला 1-2 दिवसात कळवण्यात येईल. म्हणजे चॅप्टर ह्या 2वर म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टायमरवर स्पेशल 20 मार्काची परीक्षा होईल आणि ती परीक्षा तुम्हाला देणं आवश्यक आहे. आणि ह्या सगळ्या परीक्षांचे गुण मी नोट करून ठेवणार आहे. आणि जे कोणी ह्या परीक्षेला ॲबसेंट राहतील किंवा देणार नाही त्याच्या आपण मॅडमनं सांगितलं आहे की आपण फॉर्म भरणार नाही बोर्ड परीक्षेचे. ठीक आहे. आणि म्हणून हे सिरियसली घ्यायचं आहे. काही अडचणी असल्या तर मला फोन करा, विचारा. पण हे असाइनमेंट तुम्हाला सोडवायचं आहे आणि ते क्लासरूमवर अपलोड करायचे. ओके. तर हे असाइनमेंट मी सांगून देतो, पण मी अपलोड केलेलं आहे ऑलरेडी. याच्यावर व्हॉट्सअपवर ग्रुपवर अपलोड केलेला आहे. त्याच्यासाठी WPS ॲप जो आहे तो प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन डाउनलोड करायचं. तेव्हा ते ओपन होईल फाईल. असं डायरेक्ट फाईल ओपन होत नाही.
तर WPS हा हे करायचं, ओपन अपलोड डाउनलोड करायचं आणि मग हे ओपन होईल फाईल त्याच्यात दिलेलं आहे. जर ओपन नाही झाली तर पुन्हा मला कॉन्टॅक्ट करायचं. ठीक आहे, ओके. तर हे असाइनमेंट दिलेलं आहे, बघून घ्या कोणते असाइनमेंट आहे ते हे. तर या ठिकाणी आपण 10 प्रश्न दिलेले आहेत. हे प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत. पहिला प्रश्न आहे ॲन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, म्हणजे याच्यामध्ये हे 10 प्रश्न दिलेले आहेत. तर हा इम्पॉर्टंट आहे. हा पहिला प्रश्न तर मोर इम्पॉर्टंट आहे. ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ IC555. याच्यामध्ये ICच्या डायग्राम काढायचा, पिन डायग्राम, आणि प्रत्येक पिनाच्या सिग्निफिकेशन द्यायचं आहे. म्हणजे पिन नंबर 1 कशासाठी होतो, 2 कशासाठी यूज होतो, 3 कशासाठी होतो, तर याप्रमाणे ते द्यायचं. व्हॉट इज टायमर, गिव्ह इट्स टाईप्स. या ठिकाणी टायमरची डेफिनेशन द्यायचे आहे, टायमर काय आहे आणि त्याचे किती प्रकार आहेत ते प्रकार लिहायचे आहे. जास्त नाही लिहायचं, जेवढं प्रश्नात विचारलेलं आहे तेवढं. तिसरा प्रश्न दिलेला आहे ड्रा द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555 अँड एक्सप्लेन इट. म्हणजे IC555चा इथं पिन डायग्राम, इथं फंक्शनल डायग्राम विचारला आहे आणि त्याची कार्यपद्धती. म्हणजे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राममध्ये त्याच्यामध्ये कॉम्परेटर येतात, ट्रान्झिस्टर येतात, फ्लिपफ्लॉप येतात, हे सगळं येतात. तर ते डायग्राम काढायचं आहे तुम्हाला आणि त्याला वर्णन करायचं आहे. म्हणजे कॉम्परेटर 1चं काम काय, 2चं काम काय, ट्रान्झिस्टर T1, ट्रान्झिस्टर T2, फ्लिपफ्लॉप, यासारखं प्रत्येकाचं फंक्शनिंग द्यायचं. चौथा प्रश्न आहे एक्सप्लेन स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर युजिंग IC555. म्हणजे IC555चा स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणून कसा उपयोग होतो हा एक प्रश्न विचारला आहे. ड्रा द डायग्राम ऑफ स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर अँड एक्सप्लेन इट. तर स्क्वेअर वेव्ह जनरेटरचा म्हणजे स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर म्हणून उपयोग करतो. तर त्याचा डायग्राम काढायचा आहे स्क्वेअर वेव्ह जनरेटरचा आणि त्याची वर्किंग. 6वा प्रश्न आहे विथ अ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ IC555 एज ए मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. म्हणजे IC555च्या मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये डायग्राम काढायचे नीट, म्हणजे सगळे कंपोनंट्सला नाव वगैरे द्यायचे आहे आणि त्याची वर्किंग एक्सप्लेन करायची. किंवा हाच प्रश्न अशा तऱ्हेनं विचारला जाऊ शकतो एक्सप्लेन द मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. तर हाच प्रश्न अशा प्रकारे होतो आयदर धिस ऑर धिस, तर त्याचं उत्तर एकच राहील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 7वा प्रश्न विचारलेला आहे ड्रा द डायग्राम ऑफ रॅम्प जनरेटर अँड एक्सप्लेन इट. तर रॅम्प जनरेटर, तर रॅम्प जनरेटरचं डायग्राम काढून त्याचं वर्किंग एक्सप्लेन. नेक्स्ट आहे युजिंग द IC555 ड्रा द डायग्राम ऑफ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर अँड एक्सप्लेन इट. हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, विचारतो, कारण की हा एक प्रश्न विचारेल किंवा हा याच्यात दिलेला आहे एक्सप्लेन द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर एज ए फ्लिपफ्लॉप. तर दोनपैकी हा एक प्रश्न नक्की येतोच. तर युजिंग IC555 ड्रा द डायग्राम ऑफ म्हणजे बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा डायग्राम काढून, सर्किट डायग्राम काढून तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे शॉर्ट नोट ऑन फ्लिपफ्लॉप युजिंग IC555. हा एक क्वेश्चन आहे. तर हाच प्रश्न असा विचारू शकतो आता जो सांगितला आहे तो एक्सप्लेन द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर एज ए फ्लिपफ्लॉप. तर आयदर असा विचारला जाऊ शकतो किंवा ऑर असा. तर याचं उत्तर सारखंच आहे. म्हणजे बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरची आकृती काढायची आहे, फ्लिपफ्लॉपमध्ये कसा यूज केला जातो ते, आणि एक्सप्लेन. आणि शेवटचा प्रश्न आहे जो आत्ताच मी सांगितला आहे की एक्सप्लेन FSK युजिंग IC555. हा पण येतो, हा 1-2 म्हणजे आता आलेलाच आहे तरी पहा, पण हा 3 किंवा 4 मार्कासाठी येतो. महत्त्वाचा आहे फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिंग किंग म्हणून, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किंग आताच पाहिलेला युजिंग IC555चा. ओके. तर याप्रमाणे तर बोर्डमध्ये याचे मार्क्स 16 मार्काचं सोडवावं लागतं. म्हणजे ऑप्शन जे असतं विथ ऑप्शन जे असतात ते 24 मार्क असतात. बोर्डामध्ये जो पेपर निघतो 24 मार्क ऑप्शनसहित असतात, पण त्याच्यापैकी आपल्याला 16 मार्काचा प्रश्न सोडवावा लागतो. म्हणजे हा जर चॅप्टर तुम्ही क्लिअर म्हणजे परफेक्ट केलं तर 16 मार्क्स तुम्हाला नक्की मिळणार आहेत. याच्यापूर्वी ऑपरेशनल एम्प्लिफायरही सांगितलं होतं, तर त्याच्यामध्ये 30 मार्कचा विचारला जातो विथ ऑप्शन असतात. तर त्याच्यापैकी तुम्हाला 24 मार्क मिळू शकतात. म्हणजे 24 मार्क, 30पैकी 24 मार्क तुम्हाला सोडावं लागतं. तर याप्रमाणे ते 24 आणि 16 40 मार्क झाले असं समजा. म्हणजे आतापर्यंत आपला 40 मार्कचा पेपर हा झालेला आहे शिकवून. आता राहिला 40 मार्काचा पेपर. तर ते आपण पाहू. म्हणून मी हे जे जास्त मार्काचे आहेत आणि सोपी आहे समजण्याकरता ते आधी घेत आहे चॅप्टर. जे कॉम्प्लिकेटेड भाग आहे आपण नंतर घेऊ, डायरेक्ट जेव्हा आपलं लॉकडाऊन संपेल तेव्हा
क्लासमध्ये. तर हे आता तुम्ही याचा चांगल्याने अभ्यास करून घ्या आणि हे करा. तर थांबूया आज इथं. ओके, धन्यवाद.